Anybody have any questions? Last class, what we have seen, and what we have seen, we used the inverter, right? And we considered that this in case of this inverter, the size of the PMOS will be 2 and size of the NMOS will be 1. So what does it mean? One means when we design the layout, so when we make our NMOS, this NMOS, right, or N diffusion, and then we'll put a, and this is NMOS, right? In here, this is a 2 lambda thickness, and this is a 4 lambda. We consider this is a size 1, right? This for NMOS, and we for PMOS we used a little bigger size diffusion area, right? In here, let's say this is 8 lambda, but this one will remain same. Right? There's a pulley will remain same. So this is a PMOS. So now we consider that the size of this one is 2 because of the 4 lambda, because this size is 2 here. Size 2 and here size 1. And we found last class. And any question about that? And this was because we found that this is normally when we found the equation of the current, we found that is IN is approximately equal to 2I of P, right? Because of this condition, that is standard operating, if we considered all are of size 1, right? If we consider this one size 1, this one size 1, and then the current flowing through the NMOS is bigger, almost double than the PMOS. And so we found that there was a shortage of current in the PMOS. So we need to supply enough current for the PMOS, for the NMOS. So in order to supply the enough current, we should make it a size double. And when you make size double, then what happens? When you make size double, that means the current becomes double, right? What does it mean? Current becomes double means the resistance becomes low, right? Resistance becomes half. Right? We already know that, the resistance is resistance equal to rho L over A, right? You know this formula, right? Resistance equal to rho is resistivity of a metal, and L is the length, and A is the area. If we consider the metal, let's say this kind of metal, right, in here, and if we consider this, and 3D metal like that, it's not so good though. Like this maybe. So if we consider this one is a metallic bar, and the resistance of this metal will be depending on this area of this area, and this L is this. So this is rho L by A. But in this case, in here, in case of this NMOS and PMOS, we know this L is remain L,
and L, and the area we already know this L into W. Right? So that means L will be cancelled. So resistance is rho divided by W. Right? So that means the resistance is proportional, is inversely proportional to W, is inversely proportional to W. So that means when you increase the W, right? When you increase W, the resistance decrease. So the resistance decrease means the current increase, right? The voltage is same. So when the current, when the resistance decrease, the current will be increased. There's the same thing happening here. We are increasing the W. This is the W, right? We know that this W is this. From here to here is W, and L is this much. This is the L, right? For the PMOS and NMOS, this is the W. We call it WN and WP, and this one is the same, is L. L is same for both NMOS and PMOS. So we have no control over those. So that we have only control on the width of the PMOS and NMOS. So you see that in here, we are increasing, keeping this WN as it is, because you always try to make it smaller size, the smallest size. So this is the smallest size. We cannot decrease less than 4 lambda. So this is the smallest. So that's the other option, is to increase this W. So we increase to double size. When you increase this W twice, that means the resistance is dropped to half. And when the resistance dropped to half, then the current will be double. So when the current becomes double, right, then it will be equal to the IN. And that's we have learned last class. Any questions so far? জি স্যার, কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এখানে 4 ল্যামডা হচ্ছে কমাইতে পারবো না কেন আমরা? আমাদের হলো মিনিমাম সাইজ হলো 4 ল্যামডা, এটা আমাদের রুল। মানে 4 ল্যামডার থেকে যদি তুমি ছোট করে ফেলো, তাহলে ওইটা একটার উপরে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইফেক্ট আসবে, তখন তোমার ওটাকে রং সিগন্যাল দেবে। মনে করো তুমি এখানে একটা লাইন, এখানে একটা দুটো লাইন, এর ভিতরে তো একটা মিনিমাম একটা ডিস্টেন্স রাখতে হবে তোমাকে। তুমি যদি এটা খুব ক্লোজ নিয়ে যাও, তখন তো একটা লাইনের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে, তখন তার ইফেক্ট অন্যটার উপরেও পড়বে। আমরা বলেছিলাম আমাদের মিনিমাম ডিস্টেন্স রাখতে হবে তোমার 4 ল্যামডা করে, কারণ এটা তো নর্মাল রুল। মনে করো তুমি, আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি, তুমি অফিসে তোমার ক্লাসে গিয়ে যে তুমি চেয়ারে বসো, ওই চেয়ারটা তো তোমার একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আছে, তুমি কি ওর থেকে ছোট করলে তো তুমি বসতে পারবে না, তাই না? তুমি যখন এলিমেন্টারি স্কুলে বা ওই যে কিন্ডারগার্টেনে যেতে, তখন ওই চেয়ারগুলি অনেক ছোট ছিল, কারণ ওখানে যারা বসে তারা সব ছোট। হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের জন্য এরকম যেহেতু দেখো, এটা সেম ট্রানজিস্টর যদি ছোট হয়, এই ল্যামডা যদি ছোট হয়, তখন 4 ল্যামডাও কিন্তু ছোট হয়ে আসবে, রাইট? তুমি তার মানে তুমি চেয়ারটা তোমার বড়দের জন্য যে চেয়ার, ছোটদের জন্য চেয়ার ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? ডিফারেন্ট সাইজ। তো ইট অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন দ্য ল্যামডা। আমরা বলেছি যে তুমি যদি ল্যামডা কমাতে পারো, বিফোর মনে করো ল্যামডা ছিল 65 মাইক্রোমিটার, তখন 4 ল্যামডা ইজ বিগার, 4 into 65, আর এখন ল্যামডার ভ্যালু ইজ 7 ন্যানোমিটার। সো 4 ল্যামডা মিনস 28 ন্যানোমিটার, রাইট? দিস ইজ দ্য মিনিমাম। তোমাকে মিনিমাম সবকিছু ছোট হবে, তাই না? তোমার যদি চেয়ার ছোট হয়, টেবিল ছোট হবে, ক্লাসরুম ছোট হবে, সব ছোট হয়ে আসবে। আবার যদি বড় হয়, সবই একই রেশিওতে বড় হতে হবে। কিন্তু মিনিমামের একটা মেজার হলো ল্যামডা। যে তোমার এই যে এইটাকে বলেছে যে তোমার চ্যানেল লেন্থ যদি 2 ল্যামডা হয়, দিস ইজ দ্য মেইন ফিচার, রাইট? এটাকে চ্যানেল লেন্থ বলি আমরা, এল। এইটা যা হবে, এটা হলো এই এল মানে হলো 2 ল্যামডা। এল ইজ ইকুয়াল টু 2 ল্যামডা। আমরা বলেছি অলরেডি, এই যে থিকনেস 2 ল্যামডা, এইটার থেকে ডাবল সাইজ হতে হবে। মেটাল বা কি বলে এটাকে,
ডিফিউশন, তারপরে তুমি যখন এখানে মেটালের লাইন টানবে সবই মিনিমাম 4 ল্যামডা হতে হবে। দিস ইজ দ্য রুল। বুঝতে পেরেছো? তাহলে তো স্যার আমরা যে এর আগেবার যে এরিয়াটা ক্যালকুলেট করছিলাম, তার মানে তো এখন চেঞ্জ আসবে না যদি আমরা ডাবল করি? কোনটা এরিয়া? মানে হচ্ছে আমরা যদি মানে হচ্ছে আমাদের পিমস এর এরিয়া যদি ক্যালকুলেট করতাম, তো সেক্ষেত্রে তো স্যার একটু চেঞ্জ আসতো না? ও এই যে কয়েকদিন আগে যেটা আমরা টোটাল এরিয়া ক্যালকুলেট করেছিলাম, জি স্যার। সেখানে কিন্তু আমরা দেখো এই পলিস এই যে এটা কিন্তু প্রি ডিফিউশন, এটা কিন্তু আমরা কনসিডার করি নাই। মনে আছে? আমরা কিন্তু কনসিডার করেছিলাম শুধু মেটালের লাইন। জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। মেটাল এখানে আমরা মেটাল কিন্তু বাড়াই নাই। দেখো মেটাল আমি আঁকি নাই, মেটাল এখানে হবে, মেটাল ঠিকই থাকবে, মেটাল উই হ্যাভ নাথিং টু ডু। এখানে ভিডিডি লাইন দিয়েছিলাম আমরা, এটা চেঞ্জ করব না আমরা, এটা 4 ল্যামডাই থাকবে, এটা হলো ভিডিডি, আর এখানে বিএসএস থাকবে আরেকটা, এটা চেঞ্জ করি নাই। চেঞ্জ করেছি হলো পলির ঠিক কি বলে পি ডিফিউশন, এটা হলো পি ডিফিউশন, পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল যেটা ভিতরে থাকে। ইজ ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার এক ফ্রেন্ড বাঁধন, জয়পুরহাটের বাসা, তো ওর হচ্ছে যে রিলেটিভ মারা গেছে, তো ওই আমাকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতেছিল আপনি এক্সাম নেবেন নাকি, ও একটু এটা নিয়ে টেন্সড যে। না না নিব না। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমরা ওয়েট করছি যে মিড টার্মের পরে হয়তো ক্যাম্পাস খুলে দিতে পারে। আচ্ছা স্যার। তখন স্যার 14 মিনিট এক্সটেন্ড করা হয়েছে। হ্যাঁ 14 তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের তো 14 তারিখ পর্যন্ত তো এমনি তোমাদের মিড টার্ম, নেক্সট উইকে তো মিড টার্ম ব্রেক না তোমাদের নাকি? জি স্যার। না আমরা এই সপ্তাহ ক্লাস, আমি নেক্সট স্যাটারডে কিন্তু ক্লাস হবে, তারপরে স্যাটারডে তোমরা বন্ধ নিতে পারো, নেক্সট স্যাটারডে ক্লাস নিব না। ওয়েট করছি, যদি যদি না খোলে 14 এর পরে না খোলে তাহলে আমাদের ক্লাস টেস্ট বেশি করে নিতে হবে। এটা আমাদের অন্তত আরো 3টা নিতে হবে। আমি নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম যে কপি করো তোমরা অনেকে, তোমরা না, তোমরা ভালো স্টুডেন্ট, তোমরা করো না রাইট। যারা অ্যাটেন্ড করে না, যারা এখানে জয়েন করে পরে চলে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ওয়েট করছি না, আজকে নিব না, তুমি তোমার বাদনকে বলে দাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, তাহলে আমরা একটু আরো একটু যেটা বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, আজকে এখানে আবার in this case it looks like the PMOS is double size than the NMOS, but this is not universal, I told you last class, because it depends on the arrangement of the transistors. So right now we will see that this is not valid for other circuits, right? In here is a 2 and here is a 1, but this is not valid for, it depends on the circuits, right? Depends on the Boolean equation, right? Right now let's say there's a most after the inverter we used AND gate, NAND gate, right? NAND gate দেখেছিলাম, so we can consider the NAND gate or that y bar is equal to AB, whatever. So if we can consider here, let's say we took those CMOS diagram first. Right, you are very familiar with this diagram so many times. Right here, and here is a output, and A, B, A, B. Right. So this one, and so what we should consider? Should we consider this one is a size? This is a P2 PMOS. Should be size PMOS should be 2, 2, and 1, 1. No, we don't know. Right, we have no idea right now, so we have to consider those other parameters, and then we'll find what will be the size of the PMOS and what will be the size of the NMOS. Right. So so far we have already know, we need to keep in mind that IN is almost equal to 2IP. This means IN is almost 2 times the current of the PMOS.
this means the resistance of the NMOS, you see here, resistance of the NMOS will be how much? Almost equal to how much? To RP, sir. Two? half of RP. Half of RP, good. Half of. RP by 2. Right? So that means the resistance is lower in NMOS than the PMOS. Right? Almost half of the resistance. Right? So that means in here, the resistance in NMOS is half than the PMOS resistance. Right? So now, initially, right, when we have the circuit in the PMOS or the CMOS diagram or layout or stick diagram, whatever kinds of circuits, but all are same circuits, but presenting in a different way. But initially, since we are designing VLSI circuits, so initially we'll consider that all the circuits are of size 1, the lowest size. Right? We'll try to design the circuits with the smallest size. And the smallest size is size 1. Size 1 means, I already mentioned, size 1 means this will be 4 lambda, N diffusion will be 4 lambda, and the poly will be 2 lambda. Right? Here is a poly, will be 2 lambda, or in here 2 lambda. N diffusion and the P diffusion also here. This is a P diffusion. আমরা diffusion বলতে পারি. Diffusion. That means P-type material, and this is also 4 lambda. So what do we do? So when we design initially, we'll consider all the PMOS, this PMOS, NMOS, all are of size 1. All are of size 1 means this NMOS, both NMOS will be 4 lambda, right? 4 lambda size, and the PMOS also will be 4 lambda size. And if we consider those smallest size, and then we have to consider the resistance also, the smallest amount of resistance. Right? We'll consider the smallest amount of resistance is 1 R. So 1 R means actually 1 R means R. Right? We don't need to write 1 R. This is R. Right? So the minimum resistance is R. Right? So now, which one has the minimum size? We always consider that this NMOS is the basic transistors because of the flow of electron, and is faster and a smaller size compared to the PMOS. So now we'll consider the smallest size of the NMOS. When we have an NMOS with smallest size, let's say we consider the size is 1 here, 1 here, 1, all are of size 1. Right? We consider all the transistors are of size 1. So since all are of size 1, then we'll consider that the resistance is the minimum also. The resistance, we consider the resistance smallest size, the resistance is R, 1 R. 1 R means R. And this one, this is NMOS, this is also NMOS, this one also resistance R. Right? Both have a size 1, both are of size 1, so the resistance will be R, and this is NMOS. Now, consider the PMOS. PMOS is also size 1, like this one. It's a 4 lambda size. So how much will be the resistance here? It will be R. 2 R. It will be 2 R. তুমি দুজন বুঝেছো তোমরা বাকিরা বুঝেছো এটা কেমন করে 2 R হয়? জি স্যার। জি স্যার। Because আমরা এখানে দেখেছি already Rn is equal to Rp by 2. So that means Rn হবে Rp থেকে অর্ধেক। তো এইটা যদি অর্ধেক হয় তার মানে এটা ডাবল হবে।
রাইট আর এই ফর্মুলা যদি না বোঝো সোজা কথা যদি তোমরা physical meaning if you want to consider try to understand the physically what happens in here through the NMOS electrons flowing, right? And we know that electron is very slim and moving faster, and the hole is fat, right, and moving slower. So why is moving slower? Because there is a resistance, right? That you know already, right? একজন হালকা মানুষ যেভাবে যে স্পিডে যেতে পারে একজন মোটা মানুষ সেভাবে স্পিডে যেতে পারে না, right? তার বাধা দেয় তার body or some surroundings, right? So this is the same thing happen here. In here is a hole. In case of PMOS, holes are moving through the channel, and holes is very fat and slow. And why slow? Slow because the resistance is bigger. And here the resistance is small, that's why the electrons flow faster. So that means when you take the same size, right? When you take the same size of the channel, so resistance will be double for the PMOS than the NMOS. Right? So in here, so initially we consider all are of size 1, 1, 1, 1, but we can see that even though all of the same size, but the resistance is double in PMOS than the NMOS. So in here 2R, and here also will be 2R. And one more thing you need to understand that if one of the PMOS is of size 1, all the PMOSs will be of size 1. And if one of the NMOS is size 2, all the NMOSs will be size 2. Right? You cannot make different sizes. Right? Why is that? Let's say this is one transistor, and if you make another transistor here in the size, here, another transistor, and make those pulley here, you see, this must be the same. You see this is the W. And this is the W. So when this one, if this one is 4 lambda, this one also must be the 4 lambda. Let's say this is a transistor A and this is a transistor B. So if this one is 4 lambda, so this one also will be 4 lambda. Right? If this one 8 lambda, this one also will be 8 lambda. Right? You cannot make that this side is 4 lambda and this side 8 lambda. You cannot do that because it's a rectangular. Right? This is a rectangular size. And this one also same, it must be same in both sides. Not both actually, whatever in the numbers, right? If you have a 5 variable, then there will be 5 transistors, right? 1, 2, right? A, B, C, D, E. So all the transistors will have the same size. Okay, maybe you will be clear more later. So at this point, so we have understand that one in here, one size 1, and the resistance is 2R here, 2R here, but in NMOS, the resistance is R. Now, any questions so far? No question. Now we have to think about. তাহলে কি স্যার PMOS এর ওয়েটটা কি স্যার ছোট মানে অর্ধেক হয়ে যাবে? PMOS এর ওয়েট কি অর্ধেক করলে কি তোমার রেজিস্ট্যান্স কমবে না ডাবল করলে রেজিস্ট্যান্স কমবে? কি একটু আগে আমরা কি দেখেছি, the resistance is proportional to 1/W. দেখো তো উইডথ কি অর্ধেক করলে রেজিস্ট্যান্স কি হবে, আরো বেড়ে যাবে না? কি করতে হবে রেজিস্ট্যান্স কমাতে গেলে? বলো। রেজিস্ট্যান্স তো স্যার 2R। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে কি করবে তুমি, বাড়াবে না কমাবে রেজিস্ট্যান্স কে? বাড়াবো স্যার, 2R করব। কাকে? স্যার PMOS এর রেজিস্ট্যান্স 2R করতে গেলে স্যার ওয়েট স্যার অর্ধেক করতে হবে না? না PMOS এর রেজিস্ট্যান্স তো 2R অলরেডি আছেই, আমি সাইজ 1 নিয়েছি না। ও আচ্ছা, জি স্যার বুঝতে পারছি। সাইজ যদি 1 হয়, এটাও সাইজ 1, সাইজ একই সাইজ হলে PMOS এর রেজিস্ট্যান্স NMOS এর থেকে ডাবল। এটা কি বুঝছো তুমি?
জি স্যার। না বুঝলে আবার বলো, আবার বুঝাবো তাহলে ওখানে। না স্যার বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখন কিন্তু আমাদের কাজ হবে কি, দেখো উপরে রেজিস্ট্যান্স হয়েছে 2R আর নিচে হয়েছে, আমরা আর একটু পরে বলি। এটাও মনে রেখো যে রেজিস্ট্যান্স হলো ডাব্লুর উল্টা দিকে প্রপোর্শনাল। আমরা যদি রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে চাই তাহলে ডাব্লু কমাতে হবে, আর যদি রেজিস্ট্যান্স কমাতে চাই তাহলে ডাব্লু বাড়াতে হবে। Right? Don't forget this one, because this one we'll need. Okay, আমরা আরেকটু সাইডে রেখে রাখি। R is proportional to 1 over W, right? এটাও আমরা লিখে রাখলাম এখানে। Now এখানে দেখো, now how this circuit works. In here, how the circuit works, we know that circuit operates in a two different mode, either output 0 or 1, right? Either 0 হবে অথবা 1 হবে output, right? তাহলে দেখো এটা কিভাবে হয়। There are several way you can make this circuit 0 and 1. First think about 0. How can we make it 0 output? Output 0 কিভাবে করা যায় বলো। স্যার এ আর বি কে অন রাখলে পরে স্যার A আর B তে হাই দিতে হবে, রাইট? A আর B হাই হবে, so that means this one on হবে। So এবং that is only one condition, যদি এটা অন হয়, এটা অন হয়, তখন এটার ভিতরে একটা রেজিস্ট্যান্স আসবে, A এর জন্য একটা রেজিস্ট্যান্স R আর B এর জন্য আরেকটা রেজিস্ট্যান্স আসবে R। This is the condition to get output 0, বুঝছো এটা? other স্যার students, একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো। ফ্লোটিং গেটের ক্ষেত্রে সাপোজ মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি গেটে কোনো সিগন্যাল দেই নেই, আমি জাস্ট ভিডিডি আর গ্রাউন্ড কানেকশন করে রাখছি, সেক্ষেত্রে কি আউটপুটে কোনো সিগন্যাল টাইপের কিছু পাবো? মানে আমি তো গ্রাউন্ডও কানেক্ট করতে পারতেছি না, গ্রাউন্ড তো আপনার মানে সেটা আউটপুটে আসতে পারতেছে না, কারণ কোনো গেটে আমি সিগন্যাল দেইনি, আর ভিডিডিও আসতে পারতেছে না, ওই গেটও আমি পিমস এর গেটও আমি সিগন্যাল কোনো কিছু দেইনি, সেক্ষেত্রে স্যার মানে কি টাইপের আউটপুট এক্সপেক্ট করতে পারি? নরমালি তুমি যদি ভিডিডি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে রাখো, তখন তো এ আর বি টাকে তো ধরে নেবে এটা 0 দেওয়া আছে, তখন তো এই দুটো অন হয়ে যাবে, তাহলে তুমি আউটপুটে 1 দেখতে পাবে। না স্যার আমি বলছি যে শুধু আমি ভিডিডি কানেকশন করছি আর গ্রাউন্ড কানেকশন করছি, আর আমি ইনপুটের কোনো সিগন্যালই দেইনি, না দিছি মানে 1 or 0 কিছুই দেইনি, ঠিক আছে? না সেক্ষেত্রে কি দিলে আমি কিছু মানে দেখতে পাবে, আউটপুটে কি তাহলে আউটপুটে 0ই দেখা যাবে। তো সার্কিট তখন ইজ ইন আইডিয়াল কন্ডিশন, নট অপারেটিং মোড। Any other question? Okay, এইটুকু বুঝেছো যে when we want to get our output 0, then we need to operate the N network. আমরা যখন আউটপুটটা 0 দেখতে চাই, তখন আমাদের কিন্তু এই নিচের পার্টটা অপারেট করতে হয়, তাই না? এই পার্টটা অপারেট করতে হয় কখন? when we want to see 0 output. But in this case দেখো এই কেসে আমরা, this is the only condition, এটা only condition that we must need to turn on both A and B in order to get the output 0. আমরা 0 পাওয়ার জন্যই এই দুটো আমাদের অন অফ করতে হবে, তো এই দুটোই অন করতে হবে এই কনফিগারেশনের জন্য, NAND গেটের জন্য। However, in order to get output 1, what we need to do? We need to operate the P network. আমরা যখন 1 output চাবো, right, we want 1, then we need to operate the P network. এটা অন করতে, এটাকে অপারেট করতে হবে। কিভাবে অপারেট করতে পারি আমরা এটা? দেখো কি কন্ডিশনে আমরা, যে কোনো একটা অন থাকলেই তো হবে স্যার। যে কোনো একটা অন, মনে করো আমাদের A অন আছে, এখানে VDD, আমরা এটা আউটপুট বলেছি, আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু 0 হবে, এটা VSS, এটা অনলি কন্ডিশন ফর আউটপুট 0। আর এটা VDD আছে, আর এখানে দেখো আমরা এটা অন করতে পারি, এটা অন করলেই আউটপুট 1 হবে, এবং তখন রেজিস্ট্যান্স হবে 2R, এটা অন করলে আমাদের আউটপুট 1 আসবে। আবার আমাদের এটা VDD, আমরা যদি B অন করি,
বি, এটা 2R, এটা এ, এটা 2R, তখন আমাদের আউটপুট 1 হবে, রাইট? আবার দুটোই অন করতে পারি আমরা। This is a VDD, we can turn on both, and that is y is equal to 1. This is 2R, 2R. Therefore, we have a three different configuration for for our output 1. Output 1 এর জন্য তিনটা different condition আছে, but output 0 এর জন্য we don't have any problem, just only one condition. If it's a one condition, then it's good, very good. If it's one condition, then how much will be the total resistance here? Sir, 2R, sir. Because this R and R are in series, so the total resistance is 2R. But what about here? স্যার দুই ধরনের আছে, একটা 2R একটা R। Yeah, there's a resistance, sometimes resistance 2R, this is 2R, but if you consider this condition, there's a 2R parallel 2R, so will be resistance will be R. So there are three different conditions. Now, which condition should we accept? Because since we are designing the circuit, so we have to design for the worst case scenario. আমরা যখন সার্কিট তৈরি করি তখন আমরা খারাপ কন্ডিশনের জন্য তৈরি করি, তাহলে when there will be good condition or best condition, then circuit will survive, right? কিন্তু আমরা যদি ভালো কন্ডিশনের জন্য যদি তৈরি করি, ডিজাইন করি, তাহলে worst case এটা ফেল করবে, right? You understand that, right? So now, out of these three different conditions, three actually, this is like a two. Out of these three conditions, we have to consider the worst case scenario. Which one is worst case? স্যার R, স্যার প্যারালাল। এটা কি worst case? তাহলে তো রেজিস্ট্যান্স কম হয়। জি স্যার, রেজিস্ট্যান্স কম হলে পরে প্রবলেম না স্যার, একটা কম রেজিস্ট্যান্স একটা কম বেশি। হলে আমাদের কারেন্ট বেশি যাবে, তাই না? রেজিস্ট্যান্স কম হলে কারেন্ট বেশি যাবে, so we can drive lots of load. না, আমাদের এর মাথায় তো অনেক কিছু সার্কিট থাকবে, সেটাকে ভালো করে ড্রাইভ করতে পারবে, সাপ্লাই এনাফ পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবে। কিন্তু যখন এটা ওয়ার্স্ট কেস হবে, তখন তো ওখানে এনাফ পাওয়ার সাপ্লাই পাবে না, এনাফ আউটপুট পাবে না, সে ওয়ান না, এটা জিরো হলে কোনো প্রবলেম ছিল না, ওয়ান যখন হবে তখন সেটা ওয়ান না হয়ে ফুল ওয়ান নাও হতে পারে, এবং যে ওয়ানটা হবে সেটাতে এনাফ আউটপুট ওয়ান মানে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই কি বলে, পাওয়ার কিন্তু এনাফ না। পাওয়ার কোথা থেকে আসে? আউটপুট ওয়ান মানে হচ্ছে ভোল্টেজ ওয়ান, কিন্তু হাউ মাচ কারেন্ট উইল বি ডেলিভার্ড, মানে সেটাই না পাওয়ার। তোমার বাসায় তো সবসময় 220 ভোল্ট থাকে, কিন্তু তুমি লাইট না জ্বালালে একরকম পাওয়ার আসে, আর এক লাইট জ্বালালে আর এক রকম পাওয়ার আসে না। জি স্যার। সো দ্যাট মিনস তুমি কতটা ড্রাইভ, তুমি কতটা লোড তুমি এখানে রান করাতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তুমি যদি এখানে 2R কন্ডিশন দাও, দেন তোমাকে কারেন্ট হবে, দেন কারেন্ট উইল বি এনাফ, হ্যাঁ? কিন্তু যখন যে কারেন্ট তুমি এনাফ হবে, ওইটা মনে করো তোমার লোড যেটা দরকার সেটা ড্রাইভ করতে পারবে। এখন ইন কেস যদি এর একটা যদি ফেল করে, একটা যদি রান না করে, এ বি একটা মনে করো অন হলো না, তখন রেজিস্ট্যান্স হবে 2R, and then the current will be less. কারেন্ট যখন লেস হবে তখন কি ওই লোডটা ওটাকে ড্রাইভ করতে পারবে? না স্যার। বুঝতে পারছো সবাই? তাহলে ওয়ার্স্ট কন্ডিশন এটা না, ওয়ার্স্ট কন্ডিশন হলো এইটা, যেখানে কারেন্ট কম হয়, রেজিস্ট্যান্স বেশি যেটা, সেটা হলো লোড, সেটা হলো ওয়ার্স্ট কন্ডিশন। রেজিস্ট্যান্স মনে করো, ফর এক্সাম্পল তোমাকে এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই, তুমি মনে করো তোমার বাসার থেকে ইউনিভার্সিটি আসতে তুমি একদিন চেক করলে, একদিন ফ্রাইডে না একদিন স্যাটারডেতে তুমি গাড়ি ড্রাইভ করে বা বাসে কিভাবে আসলে, দেখলে হাফ অ্যান আওয়ার টাইম লাগলো, রাইট? স্যাটারডে। তারপরে তুমি একদিন মানডে ক্লাসের সময় তুমি হাফ অ্যান আওয়ার আগে বাসার থেকে রওনা দিলে, তুমি কি ক্লাস ধরতে পারবে? না স্যার। বিকজ তোমার ওখানে রেজিস্ট্যান্স বেশি, তাই না স্যার মানডে? লজিক সার্কিট কি স্যার পাওয়ার হ্যান্ডলিং এর জন্য স্যার, শুধুমাত্র লজিক্যাল অপারেশনের জন্য না, মানে আমি তো ওইখানে লজিক
ইয়া করার পরে মানে লজিককে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করার পরে আমি যদি কম পাওয়ারে করতে পারি সেটা আমার জন্য স্যার মানে লাভজনক না স্যার। কিন্তু এইটাকে ড্রাইভ এর এর সামনে আরো অনেক পাওয়ার থাকে না, আরো সার্কিট থাকে না, শুধু কি এরকম একটা সার্কিট থাকে নাকি? না স্যার। সার্কিট তোমরা ওই যে কি বলে ফ্যান আউট পড়েছো না, কি বলে কি লজিক কি কোন সার্কিটে জানি এটা DLD1 এ জি স্যার। তুমি দেখছো না একটা সার্কিটের মাথায় এটা ন্যান্ড গেটের মাথায় তুমি এই যে মনে করো ন্যান্ড ইজ এন ইউনিভার্সাল গেট, তুমি এই ন্যান্ড গেট দিয়ে যখন বড় বড় সার্কিট তৈরি করবে তখন একটা ন্যান্ড গেটের মাথায় আরেকটা ন্যান্ড গেট আরেকটা ন্যান্ড গেট এরকম থাকবে না? ওই পরের গুলি পাওয়ার পাবে কোথায়? তুমি তুমি থিওরিটিক্যালি তুমি একটা ন্যান্ড গেটের মাথায় তুমি ইনফিনিটি অ্যান্ড গেট লাগাই দিতে পারো, হ্যাঁ, কিন্তু এটা ইজ ইট পসিবল? তুমি কি ইনফিনিটি লাগানো যায়? না ইনফিনিটি লাগানো যায় না তো। তুমি এখানে থিওরিটিক্যালি তুমি যতটা ইচ্ছে এখানে লাগাতে পারো, বাট নো, এটা ডিপেন্ড করবে এখান থেকে কতটা পাওয়ার আসবে তার উপরে। কারণ আমাদের দেখো ভোল্টেজ তো তোমার আমাদের বাংলাদেশের ভোল্টেজ তো 220 ভোল্ট, ভোল্টেজ তো ফিক্স, কিন্তু আমরা কেন আমাদের লোডশেডিং হয়? তাই না? আমাদের লোডের পাওয়ার নিতে পারে না, তাই না? তোমার এখানে তুমি 1 দেখতে পাচ্ছ, তাই না? 1 দেখতে পাচ্ছ না তুমি? এর 1 মানে তো তুমি হাই ভোল্টেজ, তাই তো? জি স্যার। এখানে ভোল্টেজ তুমি হাই দেখতে পাবে, কিন্তু এই হাই মানেই তুমি যত ইচ্ছা লোড তুমি লাগাতে পারলেই হবে না, কিন্তু এটাই মানে হলো তাই যে বাংলাদেশে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমার সকেটে 220 ভোল্ট, কিন্তু তুমি এখানে যত ইচ্ছা তত লোড লাগানো যায় না, তো লোডশেডিং হইতো না তাহলে। কারণ এই লোডের সাথে কারেন্টের ব্যাপার আছে একটা, ভোল্টেজ ঠিক থাকবে, লোড যখনই বেশি লাগাবে তো এই ভোল্টেজ দিয়ে কারেন্ট যেতে হবে না প্রতিটা লোডে, বুঝছো? জি স্যার। এই যে কারেন্ট কত যাবে, এখন প্রত্যেকেই তো কারেন্ট নেবে এখান থেকে। জি স্যার। এই যে এইখান থেকে তুমি যখন এটা অন করবে তখন এই পথ দিয়ে এসে এখানে কারেন্ট এখানে যাবে, তো আউটপুটে এই আউটপুটের কারেন্টই তোমার অন্যান্য সার্কিটে যাবে। তাহলে এখানে কতটা কারেন্ট সে ডেলিভার করতে পারবে তার লিমিট আছে তো, রাইট? তো তুমি মনে করো এই যে শুধু বেস্ট কেসে দিলে তখন তো কারেন্ট এনাফ যাচ্ছিল, মনে করো 10 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার যাচ্ছিল যখন তুমি দুটাই অন করেছো, কারণ তখন রেজিস্ট্যান্স ছিল কম। এবং তখন মনে করো তুমি এরকম এতগুলি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 মনে করো তুমি 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছিল, তোমার এটার মাথায় 10 লোড ছিল, 10 নাম্বার অফ সার্কিট ছিল, এই ফ্যান আউট বলে না এটাকে? এই সার্কিটের মাথায় যতগুলি সার্কিট লাগানো হয় তাকে কি বলে? ফ্যান আউট নাম শোনো নাই? না স্যার। হ্যাঁ বলো কি তুমি গুলে তোমার সার্কিট তৈরি করেছো না, এরকম সার্কিট, তারপরে এর মাথায় মনে করো এখানে তুমি আরেকটা অন্যটাও দিতে পারো, এটা ন্যান্ড গেট যদি দাও এটা অন্য জায়গার থেকে আসবে, তবে আরেকটা যদি তুমি এরকম ন্যান্ড গেট লাগাও, এরকম মনে করে এরকম যদি দাও, এটা 3টা ন্যান্ড গেট, এই একটা ন্যান্ড গেটের মাথায় যদি তুমি 3টা ন্যান্ড গেট লাগাও, সো দিস 3 আর দ্য ফ্যান আউট অফ দিস, এটার ফ্যান আউট হবে 3 1 2 3 না, তো এটাকে ফ্যান আউট বলে। মানে একটা সার্কিটের মাথায় ওই রকম একটা সার্কিট তার মতো কতটা সার্কিটকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারে, ড্রাইভ করতে পারে, সেটাকে বলে ফ্যান আউট। তা এটা এই যে এখান দিয়ে দেখো এই যে এই সার্কিটটা এটার মান এই আউটপুট মানে তো এই আউটপুট, বুঝছো? এই আউটপুট মানে তো এই আউটপুট, এই যে এটা তো ন্যান্ড গেট, এই আমরা যেটা ড্র করেছি এটা আউটপুট, এটা মানে তো এটা। তাহলে এখান থেকে কতটা কারেন্ট যাবে সেই কারেন্টটা তো এটা যেতে হবে, এখন এটার গেটে যেতে হবে না, দেখেছো না? এটার গেটে যদি তোমার এনাফ পাওয়ার না যায়, এই যে গেট মানে তো এরকম জায়গায়, এই গেটে যদি এনাফ পাওয়ার না যায় তখন তো এটাকে অন করতে পারবে না, এটা অন করা দরকার না, এটা পিমস, এইটা তো এটা সেম পয়েন্ট। তাহলে এটা এনাফ পাওয়ার না গেলে এটাকে তো তুমি এটা অন করতে পারবে না, এটা 1 হতে হবে না? এটা যদি এনাফ পাওয়ার না যায়, এটা 1 না হয়ে এটা 0.5 হয়ে যাবে, 0.4 হয়ে যাবে, তো 0.4 হয়ে গেলে তখন তো এটা অন হবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার, গট স্যার। তাহলে রেজিস্ট্যান্স যখন কম থাকবে তখন তো এনাফ যাবে, মনে করো 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু এরপরে যদি তখন এই যে আমি বলেছি 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায়, লেটস সে এটা এই 10টাকে এটা 10
ফ্যান আউটকে সে ড্রাইভ করতে পারলো। এরকম মনে এটা এই সার্কিট কনসিডার করো, মনে করো এটা আমি 9 দিলাম, মনে করো 9 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আসছে এখান দিয়ে, সে 3 করে সে ড্রাইভ করতে পারলো তিনটাকে। এখন মনে করো যদি তুমি করে ফেলো এটাকে, যদি তুমি রেজিস্টার যে কোনো এ কে যদি তুমি অফ করে রাখো, তখন শুধু বি অন থাকবে, তখন তো রেজিস্ট্যান্স হবে 2R, তখন তোমার কারেন্ট কত হবে এখন? 9 মিলি অ্যাম্পিয়ারের জায়গায় এখন হয়ে যাবে 4.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। বুঝতে পেরেছো? অর্ধেক হয়ে যাবে না কারেন্ট? জি স্যার। কারণ রেজিস্ট্যান্স আগে তুমি আর ছিল, এখন তো তুমি যখন দুইটা অন করবে তখন কারেন্ট ছিল 9 মিলি অ্যাম্পিয়ার, আর এখন যখন তুমি একটা অন করবে আর একটা অফ, তখন তুমি তো জানো না এই এ বি, তো তুমি কোনটা অন করবে? তুমি এ সিগন্যাল A0 হতে পারে, তো A0 আর B1, তখন তো তোমার একটা অন হবে আর একটা অফ থাকবে, বাট তখন কারেন্ট যাবে কত? তখন 4.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে। আর এখানে 4.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি এখানে যায়, তখন এই তিনটাকে তো ড্রাইভ করতে পারবে না সে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের সবথেকে বেশি রেজিস্ট্যান্স থাকলে যে কারেন্টটা যায় সেইটা দিয়ে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। ধরো আমাদের 4.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিয়ে যায়, তাহলে আমাদের লোডটা আমরা তাহলে আর বেশি নিতে পারবো না, তাহলে লোড হতে হবে মনে করো আমাদের দুইটা, মনে করো তিনটা জায়গায় আমাদের দুইটা লোড নিয়ে আমরা কাজ করব, কারণ আমাদের ডিজাইন করার সময় আমরা ওটাকে তিনটা দিব না, তাহলে দুইটা দিব এর মাথায়, তখন ডিজাইন করলাম। তাহলে কারণ আমরা এটাকে ওয়ার্স্ট কেস ধরেছি যে 4.5, এরপর যদি কারেন্ট বেশি আসে, রাইট, মনে করো যখন দুটা অন হবে তখন কারেন্ট বেশি আসবে, 9 মিলি অ্যাম্পিয়ার আসবে, বাট ইজ ওকে, 9 মিলি অ্যাম্পিয়ার আসলে এটা কোনো প্রবলেম নাই, তার যতটুকু লাগবে ততটুকুই তো নেবে। একটা লোডের যা দরকার তার থেকে কি বেশি নেয়? তোমার বাসার ভোল্টেজ হলো 220 ভোল্ট ফিক্সড, এখন তুমি একটা পাওয়ার বাল্ব লাগিয়েছো, ওই বাল্ব 100 ওয়াটের, ও যে কারেন্ট নেবে তুমি তার থেকে কি বেশি কারেন্ট দিতে পারো ওটাকে সাপ্লাই? সে তার যতটুকু দরকার ততটুকুই নেবে সে, কিন্তু তার মাথায় যদি বেশি থাকে সে তার দরকার নেই, সেটা ওখানে থেকে যাবে, রাইট, উইল নট ড্র ফ্রম দ্য মেইন সোর্স, রাইট, এখান থেকে ড্র করবে না সে, যতটুকু দরকার ততটুকু সেই ভিডিডি থেকে নেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। এনি কোশ্চেন? বলো, এটা অনেক হয়ে গেছে ঝামেলা, ক্লিন করি একটু। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট, এটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে তোমার অনেক কিছুই। এরপরের যে জিনিসগুলি আমরা শিখবো, এখন শুধু ফার্স্ট আমরা রেজিস্ট্যান্সটা শিখছি। তাহলে আমাদের এটা আউটপুট 0-এর জন্য আমাদের কোনো প্রবলেম ছিল না, টোটাল রেজিস্ট্যান্স ছিল আর প্লাস আর, এটা ছিল y বার ইজ ইকুয়াল টু 0 ইজ r, তো টোটাল রেজিস্ট্যান্স ছিল 2R। কিন্তু এখানে আমরা তিনটা ডিফারেন্ট কন্ডিশন পেয়েছি, রাইট, y is equal to 1 এর জন্য আমাদের 3 different condition, so we have to consider the worst case scenario, that means the maximum resistance scenario, যেটা maximum হবে we have to consider that one, right, that is the worst case scenario, মানে ওইটাই হলো সবচেয়ে কম কারেন্ট সাপ্লাই দেবে। তাহলে ওইটার জন্য আমরা যদি ডিজাইন করি, এরপরে যখন ওই সার্কিট বেশি কারেন্ট সাপ্লাই দেবে তখন আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, রাইট, আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকুই নিব। Right? So we have to consider the worst case means any one of these, এটা অথবা এটা নিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে worst case scenario তে আমরা কত দেখলাম আমাদের রেজিস্ট্যান্স? 2R। এখানে এখন আমরা দেখবো যে এটা হলো PMOS এর P নেটওয়ার্ক, আর এটা N নেটওয়ার্কে আমরা দেখলাম যে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হলো এখানে। এটা তো একটাই কন্ডিশন ছিল, there was no worst case or best case, কত ছিল? 2R। আর এখানে আমরা কত দেখলাম? worst case, এখানে আমাদের 3 কন্ডিশন ছিল and that was also 2R, এটা হলো না টোটাল রেজিস্ট্যান্স। worst case এর টোটাল রেজিস্ট্যান্স আমরা কত পেয়েছি? 2R না? যখন আমরা একটা অন করব, আইদার
A অথবা B. If we turn on any one of those two, then that will be the maximum resistance, and that is the worst case scenario. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Now our job is to make it R. আমাদের কাজ হলো যে নিচেই N নেটওয়ার্ক এবং P নেটওয়ার্ক দুটাতেই রেজিস্ট্যান্স R করতে হবে in order to supply the equal amount of current. এখানে যদি 2R আছে, that's good. Easily we can convert into R and R. So how can I do that? উপরে স্যার প্যারালাল White কম্বিনেশন হবে স্যার। আমরা এখানে অলরেডি জেনেছি যে R টাকে আমরা এখানে কি করতে হবে, 2R কে R করতে হবে, that means we have to reduce the resistance into half. তাই করতে হবে না? যা রেজিস্ট্যান্স আছে সেটাকে অর্ধেক করতে হবে। তো অর্ধেক করতে গেলে কি করতে হবে? In here we already know that resistance is proportional to W. তার মানে W টাকে বাড়াতে হবে, তাই না? তাহলে এখন কত বাড়াতে হবে W কে? রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা অর্ধেক করলে W টাকে ডাবল করতে হবে, ডাবল পরিমাণ। তাহলে এখন আমাদের এটার সাইজ কত ছিল এই PMOS এর? ইনিশিয়ালি দেখো কত ছিল? সাইজ 1 মানে 1। আমরা এখানে লিখে রাখছিলাম যে 1 সাইজ লিখে রাখছিলাম 1, তাই না? আমরা সাইজ 1 ধরেছিলাম ইনিশিয়ালি, কিন্তু এখন দেখলাম যে আমাদের এখন সাইজটাকে বাড়াতে হবে, ডাবল করতে হবে। তার মানে সাইজ হয়ে যাবে 2 এখন 2। তার মানে মডিফাইড সাইজ অফ দ্য PMOS হবে 2। এখন সাইজ হবে 2। এটার সাইজ 2 হলে এটাও 2 হবে, both will be the same size. তাহলে PMOS এর সাইজ 2. It looks like the very similar as the inverter আমরা আগে যেটা দেখেছি, but in here NMOS এ দেখো, NMOS এও কিন্তু আমরা সাইজ ইনিশিয়ালি 1ই ধরেছিলাম, কিন্তু এখন এটাও কি করতে হবে? এটাও টোটাল রেজিস্ট্যান্স 2R, এটাকে R করতে হবে, তাহলে এটাও তো ডাবল করতে হবে, তাই না? রেজিস্ট্যান্স হাফ করতে হবে না? জি স্যার। এটা রেজিস্ট্যান্স যদি হাফ করতে হয় তাহলে এটাকেও তো সাইজ ডাবল করতে হবে, তাহলে সাইজ ডাবল করলে এটাও সাইজ 2 হয়ে যাবে, আর 1 থাকবে না। মডিফাইড সাইজ ইজ 2। তাহলে দেখো এখন all the transistors will have the same size of 2. সবগুলি সাইজ কিন্তু 2 হয়ে গেছে। PMOS NMOS এর সাইজ কিন্তু 2 সবগুলি, all 4 2 2 2 2। এনি কোশ্চেন বলো? এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইটুকু না জানলে কিন্তু এরপরে করতে পারবে না। এখনই আমরা অন্য পয়েন্টে চলে যাব। স্যার এটা কি জাস্ট সার্কিটের আউটপুটে এক্সট্রা পাওয়ার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আর করা লাগতেছে, মানে 2R তো দুটো সেম? এটা এফিশিয়েন্ট করার জন্য আমরা যে কোনো সার্কিট, যত বড় সার্কিটই হোক, উপরে থাকবে P নেটওয়ার্ক, এখানে আউটপুট, এখানে থাকবে N নেটওয়ার্ক। N নেটওয়ার্ক এটা P নেটওয়ার্ক, এটা VDD, এটা গ্রাউন্ড। এখানকার রেজিস্ট্যান্স R হতে হবে, এখানকার রেজিস্ট্যান্স R হতে হবে। P আর N এর ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে দুটোরই রেজিস্ট্যান্স সেম না হলে সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আসবে না। আমাদের ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে উপরে নিচেই দুটাতেই রেজিস্ট্যান্সটাকে R তৈরি করতে হবে, সেটা আমাদেরকে যে সাইজ চেঞ্জ করে করে। বুঝছো? আমরা আরো एग्जांपल এটা 2 করে কেন নেওয়া হচ্ছে স্যার, এটা বুঝলাম না। কোনটা? মানে সাইজগুলো স্যার 2 করে কেন নেওয়া হচ্ছে এটা তো বুঝলাম না। কোনটার কথা বলছো তুমি? PMOS না NMOS তাই বলো? দুটাই স্যার, NMOS PMOS দুটার ক্ষেত্রে। ও দুটাই, আচ্ছা ওকে। আগে NMOS টা দেখি তাহলে। আগে তুমি NMOS টা ইজি হবে সোজা বোঝাতে। এই NMOS টা আমরা কি দেখলাম? টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হলো এই দুটা? প্রথমে সাইজ কত 1 ছিল না? সাইজ কত নিয়েছিলাম প্রথমে? 1 হলো সবচেয়ে ছোট সাইজ, তাই না? রেসপন্স করো তাহলে বুঝবো আমি যে তুমি বুঝতে পারছো। প্রথমে আমরা সাইজ 1 নেব, কারণ এটা হলো সবচেয়ে ছোট সাইজ। কিন্তু 1 নিয়ে আমরা কি দেখলাম? রেজিস্ট্যান্স কত হয়? 1 নিলে রেজিস্ট্যান্স হয় R, এটা হয় R। ঠিক স্যার। তারপরে এই দুটো যেহেতু সিরিজে আছে, তাই না? এই দুটো যখন সিরিজে থাকবে তার মানে যখন অপারেট করবে তখন দুটাই অন হতে হবে না? জি স্যার। না হলে তো আমরা একটা অন করলে কিন্তু আমরা আউটপুট পাবো না। জি স্যার।
তাহলে যখনই দুইটা অন হবে তখন টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে? 2R 2R। কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের মানে ডিজাইনের জন্য আমাদেরকে 2R রাখা যাবে না, আমাদেরকে টোটাল রেজিস্ট্যান্স করতে হবে R। জি স্যার। আমাদের অপশন, এটা অবজেক্টিভ হলো যে এই যে উপরে এই যে নিচের এন নেটওয়ার্ক মানে আউটপুটের নিচের যে যতগুলি এন মস আছে সবগুলি মিলায়ে তার রেজিস্ট্যান্স আর হতে হবে, এবং উপরের যত সার্কিট আছে যত পিমস আছে সবগুলি মিলায়ে রেজিস্ট্যান্স আর হতে হবে। তাহলে এখন আমরা রেজিস্ট্যান্স আমাদের আছে হলো 2R, আমরা এটাকে আর করব কি করে? আমরা অলরেডি জানি ফর্মুলা যে আমরা যদি ডাব্লু বাড়াই তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, রাইট? এটা বুঝছো তো? হ্যাঁ, তাহলে এখন আমরা দেখো রেজিস্ট্যান্স আছে 2R, এটাকে আমরা আর করব, তার মানে কি আমরা এটাকে অর্ধেক করে ফেলতে চাই না রেজিস্ট্যান্সটা? জি স্যার। তাহলে অর্ধেক যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের ডাব্লুটাকে কি করতে হবে? ডাবল করতে হবে। ডাবল করতে হবে, গুড। তাহলে একটু বুঝছো, তাহলে ডাব্লু কে ডাবল করা মানেই কিন্তু ডাব্লু মানেই হলো সাইজ, তাহলে ডাব্লু কে ডাবল করতে হবে। তার মানে আগে ছিল কত দেখো তো, এখানে ডাব্লু 1 ছিল, 1 ছিল, তাহলে এখন ডাবল করলে এটা কত হবে? 2 হয়ে যাবে। 2 হয়ে যাবে, এই জন্য এটা 2 হয়েছে। ঠিক একইভাবে উপরেরটাও তাই। উপরেরটা দেখো, উপরেরটা সাইজ কত ছিল আগে? 2 ছিল না, 2 ছিল না আগে, স্যার, 1 ছিল। 1 ছিল। এটাও ছিল 1, এটাও ছিল 1, এবং তার জন্য রেজিস্ট্যান্স কত ছিল? R/2 অর্ধেক। না, রেজিস্ট্যান্স R/2 ছিল না, রেজিস্ট্যান্স ছিল 2R প্রত্যেকটার জন্য। আচ্ছা হ্যাঁ, 2R ছিল। এটাও 2R ছিল, এটাও 2R ছিল, কিন্তু এই দুটাকে আমরা অপারেট করতে চেয়েছি। তাহলে অপারেট করতে গেলে আমরা কি কি হয়? আমরা দেখলাম যে একটাও অপারেট করতে পারি, আবার দুইটা প্যারালালি অপারেটও করতে পারি। এটা 2R, তাই না? এরকম আমরা কিভাবে অপারেট করতে পারি? যেহেতু এটা প্যারালাল আছে তাহলে দুই রকম ভাবে অপারেট করা যায়, তাই না? জি স্যার। একটা অন করতে পারি অথবা দুটো অন করতে পারি। তা আমরা দেখলাম যে দুইটা যদি অন করি তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। দেখো তো, এটা অন করলে কত হয়? দুইটা অন করলে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় আর, কিন্তু আমরা যদি একটা অন করি তখন রেজিস্ট্যান্স কত হয়? 2R। তো কিন্তু আমাদের যেহেতু আমরা ডিজাইন করব, এই জন্য আমাদের এটা খারাপ কন্ডিশনে ডিজাইন করতে হবে। মনে করো তুমি একটা বিল্ডিং ডিজাইন করলে যেটা দেখা যায় আর্থকোয়াক 2 হলে এটা সার্ভাইভ করবে, তাহলে আর্থকোয়াক যখন 10 হবে তখন কি হবে ওই বিল্ডিং এর, বুঝো? তাহলে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন কি করব? আমরা ডিজাইন করবো হলো আর্থকোয়াক যাতে 8 হয়, এটা সার্ভাইভ করে। তাহলে যখন আর্থকোয়াক যখন 2 হবে, ইট উইল হ্যাভ নাথিং, রাইট? কোনো প্রবলেমই হবে না বিল্ডিং এর। তা আমরা এখানে ডিজাইন যখন করব তখন আমরা ডিজাইন করবো হলো ওয়ার্স্ট কন্ডিশনে। তাহলে এখানে ওয়ার্স্ট কেস কোনটা? এটা না এটা? আর 2R যেটা রেজিস্ট্যান্স বেশি সেটা হলো ওয়ার্স্ট কেস। তাহলে আমরা তাহলে তাহলে উপরে আমরা এই পি নেটওয়ার্কের জন্য আমরা কত পেলাম? ওয়ার্স্ট কেসের রেজিস্ট্যান্স 2R। তাহলে এটাকে আবার আমরা আর করতে চাই, আমাদের উপরে যে বলেছি উপরেও আর করতে হবে। এটাকেও যদি আমরা আর করতে চাই, এখানে রেজিস্ট্যান্স সাইজ কিন্তু 1 ছিল, এতক্ষণ আমরা কিন্তু সাইজ 1 নিয়ে কাজ করছি। তারপরে এখন এই 2R কে আর করতে গেলে কি করতে হবে? তাহলে এখন এই সেম ওয়ে রেজিস্ট্যান্স অর্ধেক করতে হবে, মানে সাইজ ডাবল করতে হবে। জি স্যার। তাহলে এখানেও 2 হবে, বুঝছো এবার? কিন্তু স্যার এখানে তো স্যার যদি দুইটাই অন হয়ে যায় তখন তো স্যার আবার দুইটার মধ্যে ইমব্যালেন্স চলে আসে। হ্যাঁ, কি হবে আবার বলো? মানে যদি স্যার দুইটাই যদি অন হয়ে যায় তাহলে তো স্যার দুইটা যখন অফ হবে তখন তো এই দুটো অন হয়ে যাবে, তখন তো তোমার তখন তো আউটপুট 1 দরকার নাই তোমার। এই দুটো অফ হলে তো সেটা তো তোমার অপারেটিং কন্ডিশন না। তুমি এই দুটাকে অন করবে কখন? আউটপুট 1 পাওয়ার জন্য না? জি স্যার। এই দুটো যদি অফ হয়ে যায় তখন তো তোমার আউটপুট 1 দরকার নাই, বুঝতে পারছি। না? তখন তো তোমার কন্ডিশন তুমি তো তা চাও নাই। তুমি এই দুটো অন অফ হয়ে যাবে যখন, তখন তো তুমি আউটপুট 0 চাও, আর সেটা তো তখন এই দুটো অন হবে। কিন্তু তুমি যখন 1 চাও তখন তো তুমি এইটাও অন করতে পারো, এটাও অন করতে পারো, অথবা দুটোই অন করতে পারো। তোমার 3টে অপশন আছে আউটপুট 1 এর জন্য, বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? আমরা আরো নতুন আরেকটা एग्जांपल যাব, তারপর তাহলে দেখতে পাবে আর একটু ক্লিয়ার হবে। স্যার বলো। স্যার, উপরে যে পিমসটা ওইটার আউটপুটটা কি 0 করতে পারতাম না? উপরের আউটপুটটা 0 মানে? না স্যার, পিমসের আউটপুটটা যে 1 করেছি স্যার, ওটাতে 0
করা যাবে না স্যার? জিরো আউটপুটের করলাম। PMOS এর আউটপুট কখনো জিরো হয় নাকি অন করলে? ও স্যার একটা অন তো সবসময় থাকবে তাহলে? হ্যাঁ, একটা অন করলে আরেকটা আউটপুট তো ওইটা যখন এটা বুঝতে পারো না। দেখো তুমি মনে করো এটা অন হচ্ছে, তুমি মনে করো এটা হলো VDD, মনে করো এটা এটা তো মনে করো অফ আছে আর বিটা অন, এরকম হয়ে যাবে না তখন কন্ডিশনটা আউটপুট ইকুয়াল টু 1। এটা মনে করো বি, এটা অন না থাকলে তো কারেন্ট যাবেই না, তাহলে তার রেজিস্ট্যান্স কোনো কাজে আসবে? এটা এটা অফ মনে করো আর বিটা অন, এটা রেজিস্ট্যান্স হলো 2R। দেখি নাকি আবার তুমি আবার বলো তো কোশ্চেন, বুঝছো কি বুঝি আমি প্রশ্ন বুঝেছি কিনা তোমার? জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার আর কি। মানে স্যার একটা যখন তো সব সময় অন থাকবে। সব সময় না, যখন তুমি 1 চাও, যখন তুমি আউটপুটটা 1, তখন হয় এ অফ থাকবে বি অন থাকবে, বি অন থাকলে বির ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে, অথবা এটা এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে আর বি অফ, এরকম হতে পারে। আর হতে পারে তোমার দুইটা দিয়েই কারেন্ট যাবে, এটা এটা বি, আর এটা হলো না এটা এটা হলো বি অফ আছে, বি অফ থাকলে তো সেটা ওপেন, সেটার ভিতর দিয়ে তো কারেন্ট যাবে না। জি স্যার বুঝতে পারছি। বুঝছো? এটা হলো 2R আর এখানে 2R, এটা 2R, দুটাই অন আছে, এটা একটা অন আছে আর এটা একটা অন আছে, এটা এটা অন আছে, বিটা অফ, এটা বিটা অন আছে, এটা অফ। Is clear? জি স্যার। Anybody? ওকে, আরেকটা एग्जांपल দেখাই। মানে স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, মানে এইভাবে স্যার আমাদের PMOS আর NMOS গুলো অন থাকুক না কেন রেজিস্ট্যান্স সেম থাকতে হবে, এই তো? হ্যাঁ, রেজিস্ট্যান্স আমাদের ওয়ার্স্ট কেসে আর থাকতে হবে, উপরে নিচে দুটাতে আর হতে হবে। জি স্যার বুঝতে পারছি। দাঁড়াও আমি আরেকটা एग्जांपल দিই, তাহলে কুইক আরেকটু ক্লিয়ার হবে। এই एग्जांपलটা একটু ডিফারেন্ট হলো, আমরা আরেকটা সার্কিট করি, লেটস সে a + b * c যদি করি, তাহলে এটা কেমন হয় দেখো। আমরা সার্কিটটা তৈরি করি, এটা a b c, এখানে আউটপুট এখন হবে a b প্যারালাল হবে, a b এটা c। এখন দেখো আমরা এই সার্কিটটা নিয়েছি, এখানে আমরা কি করেছি, এইগুলি প্রথমে আমরা কি করব, সবগুলিকে সাইজ কত ধরবো? 1 এটা সবগুলি তুমি লিখতেও পারো, অথবা যে কোনো একটা লিখলেও হয়। আর এগুলি সব 1, সব সাইজ 1, রাইট? এরকম লিখলাম আমরা সাইজ 1। এখন সাইজ 1 লেখার পরে আমরা প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স বসায় দেব। সাইজ 1 এ কত হয় বলো? NMOS এর রেজিস্ট্যান্স কত হয় এখানে? আর এখানে এখানে সব আর হবে। আর এখানে হবে কত PMOS এর রেজিস্ট্যান্স? 2R করে হবে না? কেউ কনফিউশন আছে বোধহয়। আমরা বলেছি একই সাইজের জন্য PMOS এর রেজিস্ট্যান্স ডাবল, এই যে এখানে, কারণ কারেন্ট এই যে ডাবল হয়, কারেন্ট অর্ধেক হয়, PMOS এর কারেন্ট অর্ধেক, রাইট? এই যে এখানে দিয়েছি আমি এই RN, RN টা RP থেকে অর্ধেক, তার মানে RP PMOS এর রেজিস্ট্যান্স বেশি, 2R, এখানে 2R আর এখানেও 2R, সব জায়গায় লেখা আসলে ঝামেলা দেখা যাচ্ছে না, রাইট? 2R। তাহলে দেখো এটা হলো তোমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন, সবগুলি আমরা সাইজ 1 ধরেছি এবং তার করসপন্ডিং রেজিস্ট্যান্স গুলি লিখে ফেলেছি আমরা, রাইট? এই যে রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্স, এখানে রেজিস্ট্যান্স আর রেজিস্ট্যান্স আর রেজিস্ট্যান্স আর। এখন আমি একটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করব এখানে। টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করতে গেলে আমরা NMOS আগে বের করি। দেখো তো এখন NMOS এর আউটপুট 0 পাওয়ার জন্য কি কি কন্ডিশন হতে পারে? এখানে কিন্তু মাল্টিপল কন্ডিশন হবে।
আমরা আউটপুট 0 চাই। আউটপুট যখন 0 চাই আমরা, অথবা বিকে অন হ্যাঁ, রাখতে হবে। আউটপুট যখন 0 চাই তখন আমাদের এইটা অন হতে হবে। এটা কি, এটা কয় ভাবে অন করা যায়? দেখো, এটা হতে পারে তুমি এটা অন, আর বিটাও অন, সিটাও অন, সবগুলি অন। এটা এ বি সি সবগুলি অন। এখানে রেজিস্ট্যান্স সবগুলি আর আর আর, শোনো, আর আর আর, আমরা এখানে আর দিই। রেজিস্ট্যান্স লিখলে বেটার হবে বুঝতে। রেজিস্ট্যান্স এখানেও আর, এখানে আর, এখানে আর। এটা হলো ফার্স্ট কন্ডিশন, সবগুলি অন আছে। তারপরে আরেকটা কন্ডিশন কি হতে পারে? একটা অন আছে, এটা অন, এ এবং সি, এটা হতে পারে, তাই না? এটা আর, এটা আরেকটা কন্ডিশন। আরেকটা কন্ডিশন হলো এইটা অফ, এটা অন, আর এটা অন, রাইট? এই দেখো তো, এর বাইরে কি আর কন্ডিশন আছে? না স্যার। তুমি কি উপরে দুটো অন আর এইটাকে অফ রেখে কি তুমি আউটপুট পাবে? না স্যার। লাস্টের কন্ডিশনটা কিন্তু হয় না, কারণ এইটাকে যদি তুমি অফ রাখো তাহলে আউটপুট তুমি 0 পাবে না। সো দিস ইজ নট ভ্যালিড, রাইট? এটা ভ্যালিড না। তাহলে তোমার এই তিনটা হলো ভ্যালিড কন্ডিশন, যেখানে তুমি আউটপুটটা 0 পাবে। তাহলে এখান থেকে এখানে সব ভিএসএস তো গ্রাউন্ড, এখান দিয়ে এই পথ দিয়ে কারেন্ট যাবে, এখান দিয়ে এই পথ দিয়ে যাবে, এই পথ দিয়ে 0 হবে। বুঝতে পেরেছো সবাই? এই তিনটা হলো কন্ডিশন এই এনমস এর জন্য। এখন এর ভিতরে তোমাকে বের করতে হবে যে কোনটাতে রেজিস্ট্যান্স সবথেকে বেশি। দেখো তো, এইটাতে রেজিস্ট্যান্স কত হয়? আর এন্ড আর, এটা প্যারালাল হবে, আর প্লাস আর বাই 2, তার মানে 3/2 আর হবে এটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স এই কন্ডিশনে। এখানে কত হবে? 2R। এখানে হবে 2R, এখানেও 2R, তাই না? তাহলে এখন দেখো তো সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স কোনটা? 2R কোনটা স্যার? 2R স্যার। এই দুটার যে কোনো একটা নিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছো সবাই যারা চুপ করে আছো? কোশ্চেন থাকলে বলো এখনই। জি স্যার, বুঝছি স্যার। তাহলে এখন আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম যে ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স হবে 2R। এটা আমরা নিব না, এই কন্ডিশনটা ইজ নট এ ওয়ার্স্ট কন্ডিশন, এটা হলো এটা বেটার কন্ডিশন অর বেস্ট কন্ডিশন বলতে পারো। তাহলে আমরা এটা নেব না, এই দুটোর যে কোনো একটা নেব। তা আমাদের সার্কিট রাখার দরকার নাই, আমরা এটাকে কত হলো ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স আমাদের কত হলো এখানে? 2R। আমাদের পুরা নেটওয়ার্কের ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স হলো 2R। এইটাকে আমরা কি করব? আর তৈরি করতে হবে আমাদের। আর যদি করতে হয় তাহলে সাইজ কত করতে হবে? রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা অর্ধেক করে ফেলেছি, ডাবল করতে হবে, ডাবল করতে হবে সাইজ, রাইট? তাহলে এখন এই যে আমরা যে সার্কেল দিয়ে যে 1 1 লিখে রাখছিলাম, এখানে 1 আর থাকবে না, জি স্যার 2 হবে, এখানে সব 2 হয়ে যাবে। এখন 2 আর একটা 2 মানে সবগুলি 2 2 2। বুঝছো সবাই? এখন দেখো, সাইজ যখন 2 করেছো তখন কি আর এই রেজিস্ট্যান্স কি আর আছে? আগে যে আমরা সার্কেল দিয়ে আর লিখেছিলাম, যখন সাইজ 1 ছিল তখন তো রেজিস্ট্যান্স ছিল আর। এখন রেজিস্ট্যান্স কত হবে? সাইজ 2 হয়ে গেছে না? R/2 স্যার, R/2। এখন এই যে এইগুলি কিন্তু সব চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই যে রেজিস্ট্যান্স গুলি আমি আগে আর লিখেছিলাম, এখন এটা যেহেতু সাইজ 1 এর জায়গায় 1 এর সময় ছিল আর, এখন 2 এর সময় সাইজ ডাবল হয়েছে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স অর্ধেক হয়ে যাবে, R/2 হয়ে যাবে। এখন এটাও R/2 হয়ে যাবে, এটাও R/2। বুঝছো? It now is complete. আগের সার্কিটটা আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি নাই, কারণ ওটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল অনেকের। তাহলে এটা আমি অ্যানাদার এক্সাম্পল দেই। এখন কারোর কোশ্চেন আছে কিনা বলো? প্রথমে আমরা দেখো সাইজ 1 নিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে আমাদের টোটাল রেজিস্ট্যান্স হয়েছিল 2R। এখন সেই 2R কে তো আমাদের করতে হবে আর করতে গেলে আমাদের সাইজকে ডাবল করতে হবে। সেই জন্য সাইজটা 1 এর জায়গায় আমরা চেঞ্জ করে 2 করে ফেলেছি। সাইজ যখনই 2 হয়েছে তখন কিন্তু আগের রেজিস্ট্যান্স আর থাকবে না, তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে রেজিস্ট্যান্স। আগে ছিল আর, এখন হয়ে যাবে সেটা অর্ধেক। সাইজ যখন 1 ছিল তখন রেজিস্ট্যান্স ছিল আর, সাইজ
আর রেজিস্ট্যান্স। সাইজ যখন 1 তখন রেজিস্ট্যান্স ছিল আর, এখন সাইজ 2 হয়ে গেলে সাইজ যদি ডাবল হয়, এখানে দেখো সাইজ ডাবল হলে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে অর্ধেক, রাইট? ঐকিক নিয়ম অ্যাপ্লাই করো না আবার, তাহলে 2 দিয়ে গুণ হয়ে যাবে, রাইট? Understand everyone? Yes, sir. Okay. Now we'll go to the upper part. Later, this is a complete diagram. है ना, সবগুলি সাইজ হলো 2 আর সবগুলি রেজিস্ট্যান্স হলো r/2 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 তিনটাই একই হবে, সব nmos এর এক হবে, সব pmos এর সেম ডিফারেন্ট হতে পারে, সেম হতে পারে। all the pmoses will have same. pmos এর সাইজ রেজিস্ট্যান্স সব একই হবে, nmos এরও সাইজ এবং রেজিস্ট্যান্স সব সেম হবে। তাহলে এখন দেখো এইটা এখন করব আমরা। এটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, এটা দেখো দুটো সিরিজ একটা প্যারালাল। তাহলে এখানে আমরা যখন আউটপুট চাবো pmos, এইটা উপরেরটা আমরা অপারেট করব কখন, আউটপুট যখন আমরা 1 চাই। এখানে থাকবে VDD আর নিচে থাকবে y bar is equal to 1 হতে হবে। তাহলে কিভাবে করা যাবে দেখো, আমরা করতে পারি সবগুলি অন করতে পারি, অন অন অন, এটা করতে পারি আমরা। আর একটা করতে পারি, আমরা একটা লাইন বাড়াই দিলাম এদিকে, আর একটা করতে পারি কিভাবে, এই বাম পাশে A আর B অন, A আর B অন, এটা বলি এটা 2R, আমাদের রেজিস্ট্যান্স হলো 2R, এটা 2R, এটা করতে পারি। আর একটা করতে পারি, এটা 2R, আচ্ছা এটা আমরা সেপারেট করে রাখি, নাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে আবার। 2R আর এই পাশেরটা আমরা অফ করে রেখেছি, দেখো A আর B কে অন করেছি আর এই C টাকে অফ করেছি, এটা C, এটা একটা কন্ডিশন। তখনও কিন্তু আমরা আউটপুটে 1 পাবো, তাই না? আর কিভাবে পাবো, আর পাবো না স্যার। আর দেখো খালি C যদি অন থাকে, সিটা অন করলে এইটা অন, দেখো এই যে এটা আমরা এটা একটা পাবো, এটা 2R, এটা 2R, এটা অন হতে পারে। এটাকে অফ করে রেখেছি আর বিটা অন আর সিটা অন। আরো একটা কন্ডিশন আছে, সেটা হলো এইটা অন, এটা অফ, এটা 2R আর এটা 0। দেখো 4টা কন্ডিশন হয়েছে আমাদের। এই আরেকটা হতে পারে সরি, খালি সি খালি অন, বাকি দুটো অফ। ও রাইট, আরো একটা হতে পারে, গুড। এটা অন, এটা দুটাই অফ আর শুধু এইটা অন। না ওকে টেলিফোন করেছে, আচ্ছা একটু টেলিফোন কথা বলে নি, একটু বলি। এই এখন আমি তো ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ আমি আধা ঘন্টা পরে করবো। আচ্ছা লাস্টের তিনটা তো স্যার সিঙ্গেল 2R কে অন রাখলে পরে স্যার এনাও। হ্যাঁ তাহলে বলো, এখন তুমি বলো এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স বের করবে নাকি তুমি এমনি মুখে বলতে বললে তোমরা স্মার্ট হয়ে গেছো অলরেডি, ক্লোজ টু ইঞ্জিনিয়ার। সার্কিট তো স্যার কমপ্লিট না, যদি রেজিস্ট্যান্সের পাগুলো কানেক্ট না থাকে সেখানে তো স্যার সিরিজ প্রবলেম তো হচ্ছেই না স্যার। হ্যাঁ তার মানে এটা কোনো কাজে আসে, এটা 2R না স্যার ইনভ্যালিড তো স্যার, এটা ইনভ্যালিড, এটা ইনভ্যালিড। তার মানে তুমি রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট, এখানে তুমি রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করলে এই 2R তোমার আসবে শুধু, এখানে এই 2R আসবে, এটা আসবে। আর এখানে কত আসবে দেখো, 4R আসবে স্যার, 4R, এখানে 4R, এটা একটা সিরিজ আছে এখানে স্যার, এটা সিরিজ তারপরে প্যারালাল। এখন তুমি বলো যে কোনটা সবচেয়ে বেশি হবে, কত সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স? 4Rটা বেশি, 4Rটা বেশি। 4R রাইট, this one will be the maximum resistance. ওর্স সিনারিও স্যার, এই দুটো হলো ওর্স্ট কেস সিনারিও, তাহলে এইটা নিতে হবে আমাদের, আর বাকি সব বাদ। এখানে 2R হয় ম্যাক্সিমাম, এখানে 2R, এখানে 2R প্লাস 2R, 4R প্যারালাল 2R, এটা করলে 2R এর কাছাকাছি হবে রেজিস্ট্যান্স, তাই না? তোমরা প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স শিখছো না? এরকম মনে করে এটা 2 ওহম আর একটা তুমি এটা 20 ওহম নিলে, তো এটা রেজাল্টটা কার কাছাকাছি আসে? 2 ওহম স্যার ছোটটা থেকেও ছোট হয়, ছোটটার কাছাকাছি হয় রে। জি স্যার। হ্যাঁ তাহলে ওটা তুমি এটা কখনোই তুমি মনে করতে পারো এইদিকে 4R এদিকে 2R বেশি হতেও পারে, তুমি ইচ্ছা করে দেখতে পারো, কিন্তু নো, দিস ইজ অলওয়েজ ইট উইল বি ক্লোজ টু দ্য স্মলেস্ট রেজিস্ট্যান্স, রাইট? তাহলে আমাদের টোটাল কত হলো আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম, ম্যাক্সিমাম কত হয়েছে আমরা
4R স্যার 4R তাহলে আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স পেলাম আমরা, ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও পেলাম আমরা 4R। এখন 4R কে আমাদের কত করতে হবে? আর করতে হবে। তাহলে এখন দেখো সাইজ কত, কয় ভাগ করতে হবে না কয় গুণ করতে হবে? স্যার 1/4 এইখান থেকেই আসলে চলে আসে টার্মটা। দেখো এইখানে, কারণ এই আর 4R কে আর করা মানে কি 4 দিয়ে ভাগ দিতে হবে না? স্যার 1/4। তার মানে কি 4 গুণ করতে হবে তোমার রেজিস্ট্যান্স সাইজ। তাহলে সাইজ করতে হবে 4 গুণ। এখানে আছে কয় গুণ দেখো তো, সাইজ কত আছে? আমরা সাইজ 1 নিয়েছিলাম প্রথমে, এখন সাইজ হয়ে যাবে 4। 1টা 4 হয়ে যাবে, সব সাইজ হয়ে যাবে 4। এটা 4 হয়ে যাবে সাইজ। এখন সাইজ যদি 4 হয় তাহলে রেজিস্ট্যান্স কত হবে? রেজিস্ট্যান্স দেখো এখানে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। যখন সাইজ 1 এর সময় ছিল রেজিস্ট্যান্স 2R কিন্তু পিমোসে, এখন 4 এর সময় কত হবে? এই 2R কে 4 দিয়ে ভাগ দেবে। হ্যাঁ, এই 2R কে 4 দিয়ে ভাগ দেবে। এনমোস এর মতো না কিন্তু, এটা একটু ডিফারেন্ট। এটা কত হবে তাহলে? R/2 হবে তাই না? তাহলে এখন আমরা ওই যে 2R কে, এই দেখো এই যে 2R যেটা, 2R কে এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে R/2। এই 2R আর থাকবে না, তাই না? তাহলে এই সবগুলি এই যে 2R টা চেঞ্জ হয়ে R/2 হবে, এখানেও চেঞ্জ হয়ে R/2 হবে। দেখো রেজিস্ট্যান্স কিন্তু R/2 উপরে নিচে সব জায়গায় সেম, পিমোসেও যা এনমোসেও তাই, কিন্তু সাইজ কিন্তু সেম না। সাইজ কিন্তু এখানে 4 4 4, এখানে 2 2 2। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। তাহলে কি স্যার এখান থেকে জেনারেলাইজ এটা মানে চিন্তা করা যায় যে স্যার সব সময় রেজিস্ট্যান্স স্যার মানে নিচের যেটা হবে ওইটাই স্যার উপরের প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টরেরই হবে স্যার? না না না, দিস ইজ রং। এনমোসে তুমি রেজিস্ট্যান্স শুধুমাত্র এই কেসটার জন্যই স্যার, হ্যাঁ এইটার জন্য, সেটাই আমি বলছি, এটা কেস টু কেস ভেরি করবে। কিন্তু এইটা তোমাকে মানে এনমোসের যা হবে সব একই হবে, পিমোসের যা হবে সবার একই হবে। এনমোসের সাথে পিমোসের কোনো রিলেশন নাই এখানে সার্কিটে। রেজিস্ট্যান্স সাইজ কোনো রিলেশন নেই, শুধু রিলেশন আছে যে দুটারই উপরে নিচে সেম রেজিস্ট্যান্স করতে হবে। ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও তুমি এখন যদি তুমি ব্যাকে যাও, ব্যাক ক্যালকুলেশন দেখো যে ওয়ার্স্ট কেস কোনটা ছিল এখানে মনে আছে? দেখো তখন কিন্তু রেজিস্ট্যান্স আরই হবে। ওয়ার্স্ট কেস কোনটা ছিল? এই এ আর বি দুটার যে কোনো একটা অন করবে আর সি অন করবে, তাই ছিল না? তাহলে দেখো তুমি এই দুটার যে কোনো একটা অন করলে রেজিস্ট্যান্স হবে R/2 আর প্লাস R/2 হবে। তাহলে টোটাল আর হলো না? আবার পিমোসেও দেখো ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও কোনটা ছিল? এ আর বি অন, তাই না? না সি অন, কোনটা ছিল? ARB অন। দেখো তো তাহলে ARB অন করলে দেখো তো টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হয়? আর হবে স্যার R/2, এখানে R/2, এখানে R/2 সিরিজে হবে, তাহলে টোটাল আর হয়। এইটা সেম হবে দুটাতেই। এই পিমোস আর এনমোস এর দুটার ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে রেজিস্ট্যান্স আর হবে। এইটা ফিক্সড, আর কোনো কিছু ফিক্স না। দেখো কুইক আরো একটা আমরা एग्जांपल করি, আর একটু টাইম আছে আমাদের। AB + C * D যদি করি তাহলে আমরা সার্কিটটা আগে ড্র করি। এখানে AB হবে, এখানে VDD, AB প্যারালাল হবে, তারপরে C সিরিজ, D, AB C D। এখানে কি হবে? এটা হবে A আর B সিরিজে হবে, AB সিরিজ and then C প্যারালাল, তারপরে D হবে সিরিজে হবে আবার। D কয়বার কুইক বলে ফেলো তো সবাই। সাইজ সবগুলি 1 নিব। দেখো এখন আমরা এটা যেহেতু ক্রাউডেড হয়ে যায় এই জন্য অত হিসাব না করে আমরা শুধু এক জায়গায় লিখবো, বুঝছো? যেখানে ওপেন স্পেস আছে সেইখানে আমরা লিখবো শুধু। আমরা জানি যে এখানে 1 সাইজ মানে হলো সবগুলি সাইজ 1। বুঝতে পেরেছো?
তা আমরা এখানে যেহেতু ওপেন স্পেস আছে আমরা এখানে লিখবো। তুমি পরীক্ষার খাতায়ও তাই করবে, যে কোনো এক জায়গায় লিখবে। সবগুলো লিখলে তুমি প্রথমে বাসায় যে একটা করবে প্র্যাকটিস, তারপরে পরীক্ষার সময় এত লিখলে এটা ক্রাউডেড হয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না কি লিখেছ। আমরা এখানে সাইজ 1 লিখলাম আর এখানেও সাইজ 1 লিখলাম। তার মানে আমরা বুঝবো যে সবগুলি সাইজ 1, এখানেও সবগুলি সাইজ 1, রাইট? তো এখানে রেজিস্ট্যান্স কত? আর এনমস না, এটা এনমসের সাইজ হলো আর, আর এখানে না রেজিস্ট্যান্স আর, আর পিমসের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? 2R, রাইট? তাহলে আমরা শুধু এক জায়গায় লিখেছি, দেখো সব জায়গায় না লিখে, কারণ সব জায়গায় লিখলে দেখা যায় না, ভিতরে জায়গা নাই না। এখানে অথবা এখানে লিখতে পারো, এখানে স্পেস আছে, রাইট? যে কোনো জায়গায় তোমার সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করবে। এখন তুমি বের করবে কি বের করবে? ওই ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও। দেখুন এর ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও বের করার জন্য তোমাদের টেকনিক হলো তুমি সবসময় সিরিজগুলি নেবে। অত বারবার অতগুলি আঁকলে তোমার সময় থাকবে না। তুমি নেবে শুধু সিরিজে যেগুলি আছে সবথেকে লম্বা সিরিজ সার্কিট, that will give you maximum resistance. Parallel গুলি always try to avoid, always avoid, not try. You have to avoid the parallel circuits. তাহলে এখানে দেখো তো আমরা কি করব, ফার্স্টে আমরা কি দেখো এ বি আর এই সি সাথে প্যারালাল আছে, তাহলে এই সি একটা আর এখানে দুইটা, তাহলে আমরা কি করব, এইটাকে বাদ দেব, সিটাকে বাদ দিয়ে আমরা এই দুটো সিরিজ নেব, এ আর বি কে সিরিজ নেব, আর এই ডি কেও আমাদের সিরিজে নিতে হবে। তাহলে দেখো এ বি আর ডি এই তিনটা যখন অন হবে তখনই আমরা আউটপুট 0 পাবো এবং আমাদের রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে বেশি হবে। এটা কুইক বুঝতে পারো? জি স্যার, তোমরা অনেক সিনিয়র হয়ে গেছে, এখন কুইক বুঝার কথা। কারণ দেখো তুমি যদি এ আর বিটাকে অফ করে রাখো, সি আর ডি যদি সিরিজে নাও তাও কিন্তু হবে আউটপুট 0, কিন্তু তখন মাত্র রেজিস্ট্যান্স হবে আর প্লাস আর, আর এইখানে হবে তোমার আর প্লাস আর প্লাস আর, 3R হবে, তাই না? তাহলে তুমি কি নেবে, এ প্লাস বি, আমরা শুধু একটা সার্কিট আঁকবো, রাইট? এটা এ বি সি এইটা আঁকবো, আর এখানে আমরা ওপেন করে দেবো, রাইট? তাহলে এখানে আর আর এটা আর, তুমি পরীক্ষার সময় এটা না আঁকলেও অসুবিধা নেই। তাহলে এখন দেখো কি হয়, এখন এটা যেহেতু ওপেন তাহলে এই তিনটা সিরিজে চলে আসে, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হয় ওর স্পেসে? 3R, গুড, 3R। এই 3R কে আমাদের করতে হবে আর, তাহলে সাইজ কত হবে? 3 হবে স্যার, 3 হবে সাইজ হবে এই 3, এখন 1টা কেটে গিয়ে সাইজ হয়ে যাবে 3, আর রেজিস্ট্যান্সটা আর চেঞ্জ হয়ে কত হয়ে যাবে? R/3। দেখেছো কত সোজা, রাইট? R/3 হয়ে গেল। ভেরি গুড, কুইক। কুইকই করতে হবে, কারণ এরপরে আরো অনেক কিছু করতে হবে তোমার একই কোশ্চেনের, এই কোশ্চেনের। আমরা সেই পর্যন্ত যেতে গেলে এগুলি তুমি সময় ব্যয় করলে চলবে না, রাইট? তারপরে এখন উপরে যাও, উপরে দেখো, উপরে আমাদের ওয়ার্স্ট কেস কোনটা হবে? উপরে দেখো এই যে দুটো এ আর বি, 2R হবে স্যার। এই এ আর বি কে তুমি কি করবে? 4R হবে না, এই এ আর বি কে যেহেতু প্যারালাল আছে এর একটাকে বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিলে একটা থাকবে, আর তার সাথে এই সিটাকে সিরিজে নিয়ে নাও, তাই না? এ আর সি কে সিরিজে নিতে পারো অথবা বি আর সি কে সিরিজে নাও, তাহলে ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স হবে। কত হবে সেটা? 4R। এখানে প্রতিটার জন্য 2R, আমি এখানে একটা লিখেছি, এখানে 2R সব জায়গায় আছে, তাহলে 2R 4R হলো। 4R কে আমরা এটা চেঞ্জ করে কত হবে আমাদের? আর করতে হবে, তাহলে সাইজ হয়ে যাবে কত? 4। সাইজ হয়ে যাবে 4, এখানে আমরা 1 কে কেটে 4 করে ফেললাম, আর এটাকে কেটে কত হবে তাহলে? R/4। একে ভাগ দিতে হবে, 2R কে 4 দিয়ে ভাগ দিতে হবে, R/2 তাহলে 2R/2 হয়ে যাবে, R/2, রাইট? বুঝছো এটা? তাহলে আমাদের আর কিছু করা লাগবে না, শুধু এটার মানে কি, এখন যখন তুমি ফাইনাল পেয়ে গেলে 4, তখন তুমি সবগুলি এখন 4 বসাই দাও এখানে। 4, এটার সাইজ 4, এটার সাইজ 4, আর রেজিস্ট্যান্স তুমি জানো R/2। এখানে দেখো এখানে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স সেম না, এখানে হলো R/2 আর সাইজ হলো 4, আর এখানে হলো সাইজ 3 আর রেজিস্ট্যান্স হলো R/3। বুঝতে পেরেছো? তো সবগুলি লেখার দরকারও নাই, এখানে তুমি মোটামুটি, কিন্তু একটু পরে অবশ্য আমাদের সবগুলি লিখতে হবে, মানে এর পরের প্রবলেম যখন আমরা টাইম ডিলে ক্যালকুলেট করব
তখন আমরা লিখতেও পারো, অথবা তুমি জানো যে সবগুলি একই রেজিস্ট্যান্স, না লিখলেও অসুবিধা নাই। আর একটু সার্কিট বড় করলে, আমার বোর্ড তো ছোট, এই জন্য ছোট জায়গা নাই, তোমরা খাতায় একটু বড় করে সার্কিটটা ড্র করলে তাহলে এনাফ জায়গা হবে। আর একটু ডিফারেন্ট কালার ইউজ করলে বেটার হবে বুঝতে। এখন বলো কার কার কোশ্চেন, কোনো প্রবলেম আছে কিনা? আপ টু দিস পয়েন্ট আমরা এটাই রেখে দেবো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্টস। এবং এইটার উপরেই পরে আমরা আবার ক্যাপাসিট্যান্স এর উপরে ডিপেন্ড করবে, আমরা যখন ক্যাপাসিট্যান্স ক্যালকুলেট করবে। এখানে আমরা দেখো দুইটা জিনিস ক্যালকুলেট করেছি, একটা হলো সাইজ, ট্রানজিস্টরের সাইজ কত হবে, আর রেজিস্ট্যান্স কত হবে, এই দুটো বের করে ফেলেছি। স্যার যে আমরা যে সাইজ যে লিখলাম 3 and 4, স্যার এটা কি মানে সিমোসে কি সাইজ কি আস্তে আস্তে বড় হবে? না না, এটা সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করবে। ও এখন দেখো তোমরা ভালো কোশ্চেন করেছো। এখন মনে করো এটা লেআউট যদি করতে যাই, তাহলে ট্রানজিস্টরের উপরটা, ট্রানজিস্টরের ডাব্লু কত হবে বলো তো? এই যে এটা কত হবে আর এটা কত হবে? এটা হবে 4 আর এটা হলো 3। স্যার উপরেরটা 4 হবে আর নিচেরটা হলো 3 হবে। না না, সাইজ 1 এর জন্য কত ছিল? সাইজ 1 এর জন্য খালি ডাব্লু ছিল। সাইজ 1 মানে 4 ল্যাম্ডা না? 16 ল্যাম্ডা। তাহলে এখন তোমার, আমি শুধু ওই পি এটা আঁকছি, শুধু ট্রানজিস্টরের সোর্স ড্রেন গুলো আঁকছি, আর কিছু ড্র করছি না। তাহলে এখন তোমার এই যে এই উইডথটা কত হবে, এটা আর এটা কত হবে? উপরটা নিচেরটা, নিচেরটা হবে 16 ল্যাম্ডা স্যার 12 ল্যাম্ডা। এটা হলো 16 ল্যাম্ডা, এটা হলো 12 ল্যাম্ডা। 12 ল্যাম্ডা হবে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু আরেকটা একটা ইন্টারেস্টিং থিং আছে, যেহেতু দেখো এই 12 আর 16 এর ভিতরে কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আছে, সেইটা দিয়ে তোমরা এটাকে চেঞ্জ করতে না, করা যায় কি দেখো তো? 3 4 এটা 3 না, 3 4 হলে হবে না, 3 ল্যাম্ডা তো করা যায় না এটা। তাহলে আরেকটু পুরো করা যায় স্যার 4 দিয়ে হয় 6 আর 8 করা যায় না, অর্ধেক অর্ধেক, বুঝতে পেরেছো? দুইটাকে অর্ধেক করে ফেললাম আমরা। জি স্যার, রেশিও নিব নাকি? হ্যাঁ রেশিও নেওয়া যায়, হ্যাঁ রেশিও নেওয়া যায়, কিন্তু 3 নেওয়া যাবে না, কারণ 3 হলে তো 4 ল্যাম্ডার থেকে ছোট নেওয়া যাবে না তো। তাহলে রেশিও নিব, রেশিওর মধ্যে যে কোনোটা যেন 4 এর নিচে আসে না, হ্যাঁ আসে 4 এর নিচে যেন না যায়। তাহলে এটাকে আমরা কত করতে পারি? 2 দিয়ে ভাগ দেবো, এটাও 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তাহলে এটা হবে 8 ল্যাম্ডা করা যাবে, আর এটাকে 6 ল্যাম্ডা, রাইট? এইটা হবে তাহলে ফাইনাল। তুমি যখন ডিজাইন করবে তখন নিচেরটা 6 আর উপরটা 8, রাইট? উপরটা 8 আর নিচেরটা একটু ছোট হবে 6, এটা দিয়ে, রাইট? বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Yes sir. Okay, so that's all for today. Any other question থাকলে এখন বলতে পারো, আমি রেকর্ড অফ করে দিই।